السلام علیکم ناظرین کشر خبر چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ممبر پارلیمنٹ ورمل انجینئر عبدالرشیدن آز لوک سبھا مز مرکزی سرکارس منگ کرم جموں کشیر ہند قید رہا کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن تہندین گھر والن مز پود سپدمت تشویش دور کرنے یل زن تمو ات موقع پہ مرکزی جامعہ مسجد سری نگر ذکر کران سرکارس وون ات پہ وز قدغن لاگن چھن صحیح یم سیت مسلمان ہند جذبات مجروح سپدن۔ سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سنم وانگچک صاحب کو رہا کیا، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ چائنیز اور پاکستانی ایجنٹ کب سے اب راشٹروادی راتوں رات بن گیا؟ خیر بات تو اچھی ہے۔ اسی طرح آج جمعۃ الوداع ہے، کل جمعۃ الوداع تھا، شب قدر تھی۔ میں جیل میں ہوں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو، پورے کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور سرکار کی طرف سے جامعہ مسجد سری نگر کو سیل کرنے اور وہاں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دینے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں سرکار سے، جب آپ باقی جگہوں پر ہیلی کاپٹروں سے پھول برساتے ہیں، اچھی بات ہے لوگوں پر، ڈیووٹیز پر، تو کشمیر میں جامعہ مسجد ہماری کیوں بند ہے؟ فار گاڈ سیک پلیز ڈو اٹ۔ ریل جو ہے، ریلوے منسٹر صاحب ہمارے بہت ہی قابل منسٹر صاحب ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو دل سے بات سنتے ہیں۔ ان کے ایم او ایس بھی، جب بھی میرا کچھ ایشو تھا جو میری نوٹس میں آیا، ہم ان کے پاس گئے، بارہمولہ اوڑی ریلوے لائن کے کچھ ایشوز تھے ریل الائنمنٹ کے، تو انہوں نے مجھے یقین دیا کہ وہ ٹھیک کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ریل الائنمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، جو گنی بستیوں کے بیچ میں ریل جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے چناب دریا پہ سب سے بڑا برج بنایا، اس کے لیے انجینئروں کی پوری ٹیم کو، مزدوروں کو ہم دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ ریل عام آدمی کا ہوائی جہاز ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کشمیر میں جتنی بھی ریلیں چلتی ہیں، جیسے ہر ریل کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے، آپ حبہ خاتون، لالدید، شیخ العالم، سلطان العارفین، ان کے نام پر کم از کم ایک ایک ریل چالو کریں، یا کسی ریل کا نام وہ رکھیں جس سے وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی ترجمانی ہو۔ بارہمولہ اوڑی جو آپ نے پرپوزل ریلوے لائن دی ہے، وہ گنی بستی سے ہو کے جاتی ہے، اس کا تب کوئی فائدہ ہے جب آپ کی ریلوے لائن مظفر آباد سے ہو کے، ہم دعا کریں گے حالات تبدیل ہو جائیں، اور سی پیک کے ساتھ جس دن ہماری ریلوے لائن مل کے سینٹرل ایشیا تک جائے، ایسے حالات ہوں، ایسی شانتی آ جائے، ہم دعا کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر امن ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا، دلی سے دوری اور دل سے دوری ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ ریل دلی سے دوری تو مٹا سکتی ہے، لیکن اگر دل سے بھی دوری مٹانی ہے تو پھر آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بات کریں۔ سر میں اسی پر آ رہا ہوں، بس دل سے دوری، دلی سے دوری، یہ تو دلی سے دوری مٹا رہے ہیں، میں دل سے دوری مٹانے کی بات کر رہا ہوں، تبھی تو ریل کا فائدہ ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ جو ہماری فوج ہے، وہ ہمارے نارتھ کشمیر میں بارڈرز پہ، باقی جگہوں پہ ہے، وہ ریل سے ہی آیا جایا کرتے ہیں، تو نارتھ کشمیر 5 لاکھ فوجیوں کو روزگار بھی دیتا ہے، فوج کے سپاہیوں کو۔ تو ہماری ریلوے ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہوگی کہ ریلوے میں کشمیر کے لیے کم از کم 1-2% ریزرویشن ملازمتوں میں رکھی جائے، کیونکہ ملٹنسی سے 1999 سے لے کر آج تک کافی زیادہ مصیبت ہم نے اٹھائی ہے۔ بس سر 2 منٹ ہو گئے، 1 منٹ اور لوں گا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ حالات بدلیں گے، اوڑی سے آگے اگر آپ جب بھی آپ کو مناسب لگے، آپ اس پار کی سرکار سے کبھی بات کر کے، ہمارے شاردا پیٹھ کے ٹیمپل ہیں، وہاں ہمارے پنڈت بھائی جانا چاہتے ہیں، ڈیووٹیز ہیں، ایک ہسٹورک مونومنٹ ہے، اگر آپ بہت دن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، واقعی اگر کہتے ہیں مودی جی ہے تو ممکن ہے، تو مہربانی کر کے اس ریلوے لائن کو، دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے، مظفر آباد سے ہو کے، شاردا پیٹھ سے ہو کے سی پیک تک ملائی جا سکتی ہے۔ ہم دعا کریں گے وہ دن آئے تاکہ یہاں سے ہمارے یاتری، ہمارے کوئی بھی لوگ ڈیووٹیز شاردا پیٹھ کے ہسٹورک مونومنٹس تک جا پائیں۔ ہم اس دن کی کلپنا کریں گے، اور اینڈ پر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کر دیجئے، وہاں کے لوگوں سے بات کیجئے۔ سنم وانگچک کو رہا کیا، اس کے لیے ویلکم، لیکن ایسے ہی جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی چھوڑے اور جامعہ مسجد کا گھیراؤ بند کیجئے۔
PDF چیئرمین حکیم محمد یاسین وزیر اعظم نریندر مودی تو امت شاہ مانگ کرم ملک کن مختلف جیلن مز بند جموں کشیر ہندن قیدین ہز رہائی حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تہند گھر ول تہ عید خوشی سان منوت ہیکن. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ کئی سالوں سے جموں کشمیر کے لوگ مختلف مصائب کے شکار ہوئے اور مختلف معاملات میں ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن میں خاص کر ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ پڑھے لکھے اور کچھ بے گناہ لوگ بھی ہیں جو بے گناہی کے جرم میں سالہ سال سے جیلوں میں بند ہیں. نہ ان کے خلاف عدالتوں میں کیس چلائے جا رہے ہیں، نہ ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کیے جاتے ہیں. ہماری اپیل ہے بار بار جو تنظیموں نے ہم نے بھی وقتاً فوقتاً آج کے عید الفطر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہوم منسٹر صاحب سے اور ایل جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں، جس طرح آپ نے سنم منٹرک صاحب کو اتنے دفعات لگا کر جو کہ آپ نے ہی لگائے تھے اور کل آپ نے ہی اٹھائے، چاہے کہ عدالت عالیہ نے ہی فیصلہ دیا مگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے ہی اس کو بری کر دیا. اور جس طرح سالہ سال جیل میں بند ہونے کے باوجود شبیر شاہ صاحب کو عدالت عالیہ نے یہ ضمانت منظور کر لی، اسی لیے ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ایسے کیسز ہیں جن کو ریموو کرنا ضروری ہے یا ان کو مقدمہ چلانے کی ضرورت ہے تو ان پر قانونی کارروائی آپ کریں، پھر عدالت عالیہ جو بھی ان کا حکم ہوگا اس پر عمل درآمد کریں. جن کے خلاف جو سالہ سال سے بند ہے نہ ان کے خلاف کوئی جرم ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی FIR ہے. ہماری گزارش ہے انسانی ناطے، جبکہ آپ لوگوں نے کہا کہ دوریاں ختم کرنی ہیں، نزدیکی بنانے ہیں، ہم جموں کشمیر میں ہر وقت امن کے خواہاں ہیں. اگر ان بے گناہوں کو ایک راحت دی جائے، ان کو قانونی طور یا کسی نہ کسی طریقے سے رہا کیا جائے، ایک تو ان کے خاندانوں کو ایک راحت ملے گی اور ایک نوجوانوں کو ایک حوصلہ ملے گا اور ایک امن کی طرف اور ایک بہت ہی بڑا قدم ہوگا. پوری امید ہے کہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور ایل جی صاحب تمام حالات کا جائزہ لے کر انسانی بنیادوں پر جو جیلوں میں بند ہے نظر ثانی کر کے جن کے خلاف ایسے مقدمات. جموں کشمیر مز یہ پتمن دہن مز موسمس مز تبدیلی ین ست عام لکن راحت ووت تت محکمہ موسمیات کے ذمہ طرف ون آمت آز رز پہ جموں کشمیر ہندس موسمس مز تبدیلی ینک امکان یتھ دوران جموں کشمیر ہندین اکثر علاقن مز بار رود پینس علاوہ ہرمن علاقن مز شین پینچ ومید یل زن ذمہ دارو طرف لوکن ون آو تم گھن انتظامیہ ایڈوائزری پہ عمل کریں یتھ زن کھانا حادثہ پیش یی. آج رات 17 مارچ رات کو ایک WD جموں اینڈ کشمیر کو ہٹ کرے گا، جس کے چلتے اگلے 3 دن 18 تاریخ 19 تاریخ اور 20 تاریخ شام تک پورے جموں اینڈ کشمیر میں وائڈ سپریڈ جو رین فال ہونے کی سمبھاونا ہے. 18 تاریخ کو اور 19 تاریخ کو 2 دن جو ہے یہاں اچھی خاصی بارش ہوگی، لیکن 20 تاریخ کو جو ہے آفٹرنون تک کم بارش ہو جائے گی. 19 تاریخ کو جو ہے اس کی ایکٹیویٹی پیک میں رہے گی اور 19 تاریخ کو جو بھی ہمارے جتنے بھی نیشنل ہائی ویز ہیں یا اوپر کے جو بھی ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ تو سنو فال ہونے کی سمبھاونا ہے اور جس کے چلتے جو ہے وہ پورے جو بھی ہائی ریچز کی جتنی بھی روڈز ہیں وہ سب ڈسرپٹ ہونے کی سمبھاونا ہے.
जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है ये 19 तारीख को थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है जहाँ पे स्नोफॉल पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादा असर इस पे नहीं पड़ेगा। बट जो हाई रिचेस पे है वहाँ पे जो वनरेबल प्लेसेस है वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की भी संभावना है। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट या जो भी लोग वहाँ पे उस एरिया में जाएं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और वेदर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस, स्टेट की जो भी एजेंसीज हैं उनकी गाइडलाइंस लेके ही वहाँ पे जाएं। ये 3 दिन जो है वेदर तकरीबन जो है वो डिसरप्ट ही रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। 21 तारीख से जो वेदर है वो ठीक हो जाएगा। 21 से 23 तक फिर वेदर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अभी तो टेम्परेचर नियर नॉर्मल ही चल रहे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और अगले 3 दिन जो है टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर तो थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि वेदर खराब हो रहा है और बारिश वगैरह का माहौल है, स्नो होगा तो टेम्परेचर तो कम होगा। लेकिन 21 तारीख से के बाद 21 से 23 उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन फिर ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल वेदर, नॉर्मल टेम्परेचर बने रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 20 तारीख भारतीय जनता पार्टी हिंद तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन ACB कार्रवाई हुंद खबर मकदम करान वोनमुत यह सही कदम यम सत न सिर्फ जिस्मनी तौर खास तलब इलमन राहत वात बल्कि तिमन स्कूलन तो कॉलेजन खिलाफ त सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यमो जन यमन तलब इलमन हिंद बापत इन आमुत फंड अत मज बेजब्ती करने आमज। देखिए, जिस तरह से CBI ने एक सेकंडल आज क्रैक किया और FIR भी लग गया है, लगभग 26 कॉलेजों ने फर्जी कागजात और फर्जी स्टूडेंट्स के नाम पे जो स्कॉलरशिप 11.4 करोड़ रुपए का जो विड्रा किए हैं, ये खाली एक फाइनेंशियल दांती नहीं है बल्कि उन डिसेबल पर्सनस के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है जो इस गवर्नमेंट फंड के जरिए एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चिंता की बात है कि जम्मू कश्मीर का एक कॉलेज, सत्यम कॉलेज भी इसमें शामिल है, जहाँ उन बच्चों के नाम पे पैसे निकाला गया है जो बच्चे उस कॉलेज में है नहीं, या और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका वजूद ही नहीं है, उनके नाम पे ये पैसा निकाला गया। बहुत अच्छा कदम है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। और माली बदनवानी, बेजाब्ते किया, ये किसी भी सूरत में आज अब बर्दाश्त नहीं है। 2020 से जिस तरह से ये बेजाब्ते क्या हो रही है और आज मंजर आम पे CBI ने इसको लाया और उन्होंने FIR कर दिया, इसका वेलकम करते, खैर मकदम करते। और साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, CBI से ये अपील करते हैं कि और भी गहरा जाने की ज़रूरत है। एक खाली ये स्कैंडल नहीं है जो एजुकेशन के नाम पे यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि बड़े नोडल अफसर्स भी इसमें शामिल है, गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें शामिल है जिन्होंने गवर्नमेंट का पैसा गबन किया, जिन्होंने विकलांग पर्सन, जिसको हम डिसेबल पर्सन कहते हैं, उनके हक में शब खून मारा है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी यपर PDP तर्जमान मोहम्मद रऊफ त्रुम्बन ते अमे हवाले कत करान वोनमुत CBI तरफ शुरू करने आमज कार्रवाई सठे असल तिकाज अम सत हेकन तिम लूक ब्रोह कुन अन्नस मज आसानी सपदित यमो जन खरद बरुद कोरमुत आसे। देखिए, आपको मालूम है कि इस मुल्क में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, मनरेगा है, मिड डे मील है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है, PM आवास योजना, ये सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इन वेलफेयर स्कीम्स में CAG रिपोर्ट देखिए या कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस देखिए तो कहीं ना कहीं स्कैम हर स्कीम में मौजूद है। लेकिन फिर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, CAG के रिपोर्ट के बावजूद भी इस पर फिर पर्देदारी होती है। तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए फंड साइफनिंग का, करप्शन का, और इसमें पकड़ने के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये जो फंड्स होते हैं, ये जो वेलफेयर स्कीम होती है, ये अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए होती है। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप का, ये जो स्कीम है ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। तो आप देखिए इस हद तक जब उन बेनिफिशरीज को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचे और रास्ते में ही जो लोग इसमें मुलवस है और इसमें साइफनिंग करे और ये पैसा खाए, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हर कंप्लेंट पर सीरियसली CBI या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो ये लोग हैं जो इन अंडर प्रिविलेज लोगों के हक को मिसमार करते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमें अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन है कि इसमें
सिर्फ लो लेवल ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये करोड़ों में साइफनिंग है। तो इसमें यकीनन कुछ बिग फिशेस भी हो सकती है जिनको टारगेट करना बहुत जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान इमरान नबी डारन कॉन्वेंट स्कूलस नजदीक कदल तो फ्लाईओवर तमीर करने हवाले कत करान वोनमुत ज सरकार तरफ आम लुकन राहत वातनानस हवाले कह कदम तुलने तो PDP तरफ यमन कामन हज नुक्त चीनी कर लूक गुमराह करने कोशिश करने ताहम उमर सरकार वाद बंद ज आम लुकन राहत वातनानस हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने। जो 2013 और 14 के बाद एक ग्रुप बना था जो शायद एक प्रॉक्सी है, पता नहीं किसी किन लोगों का, वो एक मोटिवेटेड कैंपेन चला रहे हैं लोगों के वेलफेयर के खिलाफ। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ये मेरी बात नहीं है। 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी सेम ग्रुप जो आज फिर से निकले हैं, इनको लगा कि अब लोगों को सहूलियत पहुंच रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में, इनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो आका जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिनके थ्रू ये सारा ये एक नया ड्रामा बनाया जा रहा है, उनको लग रहा है कि अब गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिज बनाएगी। इसी वजह से अब वो नाम निहाद एनवायरमेंटलिस्ट, नाम निहाद सिविल सोसाइटी का नाम लेके इस ब्रिज को फिर से स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको मैं और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन्हीं लोगों के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया था जिसमें इनको रिप्रिमांड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके खिलाफ पेनल्टी दायर की गई कि आपने ये PIL क्यों दर्ज किया। 50,000 रुपए इनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइन किया। अब आप खुद ही समझिए कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2013 में ये डिसीजन लिया, उस टाइम के बाद बदकिस्मती से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तब 2014 में चेंज हुई, फिर PDP की सरकार आई, और फिर PDP की सरकार ने क्या किया, जो 2013 में उमर साहब की सरकार ने जो कदम उठाया था इस पे, और जो ब्रिज को बनाने की कोशिश की थी, और जो अभी आप फाउंडेशन वहां पे देखेंगे वो बराबर मोटरेबल, उसमें मतलब मेरे कहने का मतलब है उसमें गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उसको पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दिया। तो ये सबसे बड़ा धोखा कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस श्रीनगर के लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर, और आपको भी मालूम है, अब्दुल्ला ब्रिज जो है, कितना ट्रैफिक कंजेशन वहां पर होता है, घंटों भर लोगों को वहां जाम में बैठना पड़ता है। अगर ये ब्रिज जो यहाँ के ऑनरेबल MLA, जो कंसर्न्ड MLA हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा, कंसर्न्ड MLA की डिमांड है, उस पे कैसे, वो तो उस पे क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो लोगों की राय है। ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ लाचौक कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें PDP का MLA मुदाखलत क्यों करेगा? वही पर रहा जो पुलवामा का MLA है, वो क्यों मुदाखलत, वो क्यों सियासत कर रहा है यहाँ पे? उसको पुलवामा देखना चाहिए, उसको यहाँ के मसले में जहाँ का MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उसको इन सब चीजों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और बाकियों के लिए फ्रंट नहीं बनना चाहिए। इस टाइम पे वो कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनके लिए वो फ्रंट बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ये ब्रिज बना के रहेगी, और लोगों को जो पूरी डिमांड है लोगों की, उनको फायदा पहुंचेगा, उनको सहूलियत पहुंचेगी, खासकर जो गाड़ियां चलाते हैं, 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, उनको राहत। ईरानस मज मौजूद वादी हिंद तालिब इलम मुल्क वापस अन्नस हवाले ये मरकजी सरकार तरफ कोशिश जारी तो कई तालिब इलम पतमन दोहन मज घर वापस वत तक आज श्रीनगरस मज वालदेनों तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान वन आव ईरान के मुख्तलिफ शहरन मज मौजूद कशर तालिब इलम घरन वापस अन्नस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन वालदेन मज पैदा सपदमत खदशात दूर करने। मेरा नाम रियाज अहमद है। मेरा बच्चा आज़रबाईजान बॉर्डर पे इस वक्त है, स्ट्रैंडेड हैं। 200 बच्चे हैं तकरीबन। कुछ बच्चे वहाँ से निकले थे, लेकिन अब आज़रबाईजानी गवर्नमेंट ने उनका बॉर्डर क्लियरेंस अभी वो नहीं दे रहे हैं, और नतीजा ये है कि वो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो रो रो के फ़ोन कर रहे हैं, और हमारे भी जो पेरेंट्स हैं, माएँ बहुत परेशान हैं। एम्बेसी का तो कांटेक्ट कहाँ होता है? एम्बेसी के नंबर्स कांटेक्ट नहीं होते हैं।
वहाँ से वहीं से अगर कभी बच्चा फ़ोन करता है तो यहाँ से तो कोई फ़ोन जाता ही नहीं है उधर। अब हम चाहते हैं कि जो इंडियन एम्बेसी अज़रबैजान में भी है वो भी थोड़ा बहुत उनको एक्टिवेट हो जाए, ताकि एक ग्रुप को, प्रॉपर ग्रुप को निकाला जाए वहाँ से। और कल भी कुछ 4 बच्चे निकले हैं। वो कैसे निकले हैं, वो एग्जिट कोड कहाँ से आ गया उनके पास, हाउ दे हैव कम टू दिस साइड, किसने उनको अंदर किया, मतलब ये क्वेश्चंस है ना, दीज आर द क्वेश्चंस। वो बच्चे कैसे आ गए, मतलब आई एम हेयरिंग फ्रॉम अदर क्वार्टर्स की 4 बच्चों ने वो आ गए अजरबैजान से, जबकि वहां पर बेचारे 15 के 16 के बच्चे जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रैंडेड है उनके साथ आपका कोई राब्ता ही नहीं? तो हमारे साथ जो हमारे MEA के PA हैं वो हमसे मिले, हमने उनसे बात करी कि हमारे बच्चों को कैसे आप रिलोकेट करेंगे। तो उनका ये था कि हमारे पे बहुत सारा बर्डन है, ये आप ही के यहाँ बच्चे नहीं स्ट्रैंडेड है, जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ जो बॉर्डर्स के साथ मिल रहे हैं ईरान के, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह भी वहाँ स्ट्रैंडेड है, तो हम सिर्फ आपके बच्चों को इस टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं। तो उनका ये था कि यू कैन डू वन थिंग, यू बुक द टिकट्स, यू बुक द वीज़ाज़, हम इतना कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर एस्कॉर्ट, वो हम उनको बॉर्डर पे ले जाएंगे, इतना था उनका। और कि पूरा कोऑर्डिनेशन हो हमारे साथ उनका पेरेंट्स का थ्रू प्रॉपर चैनल्स, तब तक ना निकाला जाए जब तक हम पूरी तरीके से आपको बताएं नहीं। तो पूरा हमें जब बताया गया, हमने तब जाके, हम दिल्ली में थे कुछ हम पेरेंट्स, तो जब हमें बताया गया, हमने यहाँ के पेरेंट्स के साथ भी बात करी, तब हमने उनको बोला कि टिकट्स करें। बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी टिकट करी थी थ्रू आर्मीनिया बॉर्डर, और वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर हमारे जो भी बीच में बंदे थे, those who were talking to embassy and they were forwarding their message up to the parents, they told us कि we are ये हम कर रहे हैं कि थ्रू अज़रबैजान बच्चों को इवैक्यूएट कर सके, ठीक है। हमें डेट दिया गया वहीं से, किस डेट पे आप टिकट निकालें, किस दिन पे आप टिकट निकालें, कितने बंदे निकालें, कौन सा कितना ग्रुप होना चाहिए। 50 का ग्रुप बोला उन्होंने, करे 50-50 का ग्रुप, और फिर ही वो बॉर्डर पे ले जाएंगे, ठीक है। वैसा ही बच्चों ने किया, हमने उनके साथ बात करी, उन्होंने ग्रुप्स बनाए 50 के, और फिर उन 50 का हमने टिकट वगैरह अपने अपने पेरेंट्स ने कर दिया, वीज़ाज़ भी कर दिए, टिकट भी। अब इतना था कि उनको क्या करना था कि उनको बॉर्डर तक ले जाना था और उनको बॉर्डर क्रॉस कराना था। 70 बच्चों का जो 14th का ग्रुप है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया तो अज़रबैजान। उसी दौरान क्या हुआ, जो 21 के हैं, जो 18 के हैं, जो 19 के हैं, उनको भी क्रॉस करवाया गया उसमें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो हमें ये बोल रहे थे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वेयर इज द कोऑर्डिनेशन? गुंड ब्राड सोपर के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद युद्ध इलाके में रोजन वाले लोकन रंग रंग मुश्किल व्यतरन पेवान तमें हवाले कई आय फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाके में लोकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गन कदम तुलन युद्धन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। लिखित यह गोन ब्राड जनगेरस मज गाम ब्राट ब्राट कलान तो बे गोन ब्राट मुश्किलात हर कुछ चीज़ मुश्किलात तुम वो रोड तुम वो यह गो पंचायत ब्रोह अत वो दोब क्या ब्रोह यह बनाया तम दह डस्टबिन नेशनल यह बनोन गंदगी खतर पंचायत गवर्नमेंट पंचायत ब्रोह तुम वो तमाम गंदगी क्या तुम फिर तमाम गामस तुम वो ये कत्या मुश्किलात न बिजली दरा और न आबुक कह सिस्टम न रोडन वो तुम रोडन खस्त हालत तुम वो ये तम चीज़ या ये स्कूल कह स्कूल मिडल स्कूल बहुत अपील कर अगर हम नेशनल वर्ल्ड यूत टम कर मुश्किलात गुन ब्राट तहसील बुमे वारिया मुश्किलात गामस न मतलब रोड तुम वो करो गामस क्या मोक न बना पकन ये त्रोक मैकडम त्रोक प्रेरित डार सबन त्रो कांग्रेस पत आय नेशनल हुकूमत दोप यह त्रो मगर सज इजी
اس لیے تُہۍ کٔرِو موقعہٕ یِمن روڈن یِم چھِ روڈ ٹھیٖک کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪نس چھِ یِم ترٛاوان تھوڑا ترٛاوان چھِ یِم کیٛاہ تامَتھ یِہوٚے ٲکھتٕے یِہوٚے ییٚتٮ۪تھ اکھ ٹُکا ییٚتٮ۪تھ اکھ ٹُکا ہوٚتَتھ اکھ ٹُکا ہوٚتھ جایہِ مگر صحیح پٲٹھۍ تہِ چھِنہٕ تِم تہِ ترٛاوان کِہیٖنۍ کُنہِ تہِ جایہِ یُس یِم گام چھِ سُہ اوس گُنبرٹ یُس چھِ یہِ چھُ واریاہ خستہٕ حال پرٛٮ۪تھ کُنہِ وۄنۍ کیٛاہ سرکارس چھُ تُہۍ أپیٖل کران أسۍ چھُ کران گورمنٹس أپیٖل کہِ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ دِیِو گامَس کُن وارٕ نظر تُہۍ وٕچھِو گامٕچ حالات تو ناظرین اتھ ووت کٲشر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ